Hello friends, a very good morning to all of you. This is CEO Ojas Mehta from Sarthak Tutorials. Friends, 11th કોમર્સ ના લેક્ચર્સમાં આપણે અકાઉન્ટન્સીનું બેઝિક્સ લર્ન કરતા હતા અને લાસ્ટ સેશનમાં આપણે few definitions લર્ન કરેલી હતી જેમ કે કેપિટલ, ડ્રોઈંગ્સ, લાયબિલિટી અને લાસ્ટ સેશનમાં આપણે એ પણ ડિસ્કશન કર્યું હતું કે which transactions are cash transactions and which transactions are credit transactions. બરાબર ફ્રેન્ડ્સ, એક વખત જલ્દીથી રીકેપ આપી દઉં ડેફિનેશન્સ નું. તો સૌથી પહેલા કેપિટલ હતું. કેપિટલ મીન્સ વોટ? Cash, goods or asset brought in the business by the owner of the business at the time of commencement or any time is called capital. એને શું કહેવાય? કેપિટલ કહેવાય. ઓનર કાઈ પણ વસ્તુ બિઝનેસમાં લઈ આવે, એની પર્સનલ વસ્તુ એ બિઝનેસમાં લઈ આવે છે, then such personal assets become business assets and it is known as capital brought in by the owner. અને ફ્રેન્ડ્સ, મેં તમને કીધું હતું capital is investment made by owner in the business. Capital શું છે? Investment made by owner of the business in business. બરાબર. પછી સેકન્ડ, capital થી ઓપોઝિટ શું આવતું હતું? ડ્રોઈંગ્સ. કરેક્ટ. ડ્રોઈંગ્સ નો મતલબ શું થાય? Cash, goods or assets withdrawn from the business by the owner of the business for personal use. કયા યુઝ માટે? Personal use. Then it is called what? Drawings. And drawings results in decrease of capital. Why? Because capital was something that owner was bringing in the business. Drawings is such a thing that owner is taking away from the business. Okay friends, moving ahead, the third thing that we learned was liability. What is liability? The amount payable by the business to any person is called liability. The amount payable by the business to any person is called liability. We had learned classification of liability from party point of view. There was internal liability, external liability. Liability payable to the owner of the business is called internal liability. Liability payable to the outsider of the business, liability payable to the person outsider of the business is called what? External liability. And from time point of view, there were two liability: current liability, non-current liability. Current liability means what? Liability payable within a period of 1 year is called current liability, and liability payable for a period of more than 1 year is called what? Non-current liability. This was the complete recap of the last session that we had discussed. Now moving ahead, friends, today we will learn a very important word, that is what? Asset. Friends, asset, I would say it is exactly opposite of liability. Now, what is the definition of asset? Asset means what? Item or a thing which is owned by the business and which has a economic value or monetary value is called asset. Item or a thing which is owned by the business and which has a economic value or monetary value is called asset. These assets are used in the business to do the business activity. These assets are used in the business to do the business activity. Now, understand
example of assets. Example for assets are, say, machine purchased, furniture purchased, vehicle purchased, then goodwill, patent, copyright, trademark, etc. Now, friends, understand very clearly. I am a chartered accountant. I am having my office in which I am practicing as a chartered accountant. હું પ્રેક્ટિસ કરું છું ઇન ધ સેન્સ કે હું ઇન્કમ ટેક્સ ના રિટર્ન્સ ફાઇલ કરું છું, ઓડિટ કરું છું, અકાઉન્ટ્સ લખું છું, એવી દરેક એક્ટિવિટી કરું છું કે જે સીએ કરી શકતો હોય. બરાબર? હવે ફ્રેન્ડ્સ, મેં મારી ઓફિસ માટે કોઈ પણ કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ લીધી, then that computer system I had purchased in order to do my business activity. As a result, that computer system is what for me? Asset. Friends, યાદ રાખજો, asset આપણે purchase કરીએ છીએ પણ સેલ કરવા માટે નથી purchase કરતા, પણ આપણે યુઝ કરવા માટે purchase કરીએ છીએ. Why? To use in the business, not for the purpose of sale. એવી જ રીતે હું મારી ઓફિસમાં સમજી લો કે પ્રિન્ટિંગ મશીન લઉં છું, પ્રિન્ટર નહીં, તો that machine is also what? Asset for me because it has been purchased to do my business activity. Similarly, મેં ફર્નિચર પરચેસ કર્યું ઓફિસ માટે, ટેબલ છે, ચેર છે, then furniture purchase is also what? Asset. Because it has been purchased to use the same in the business. It is not for the purpose of sale. એવી રીતે vehicle, suppose I had purchased a car to do my business activity, as I am having outstation work, so I am going from my place to that outstation place using the car. Now that car has been used for the business. As a result, that vehicle will be what? Asset. Okay friends, so assets are purchased in the business in order to use the same in the business and not for the purpose or intention to sell. એને વેચવાના ઇન્ટેન્શનથી મેં પરચેસ નથી કર્યું, બટ યુઝ કરવાના ઇન્ટેન્શનથી પરચેસ કર્યું છે. બરાબર છે ફ્રેન્ડ્સ? ઓકે, બીજા પણ અહીંયા નામ છે ફ્રેન્ડ્સ, ગુડવિલ. ગુડવિલ નો મતલબ શું થાય ફ્રેન્ડ્સ? સમજો, અત્યારે આપણે ભુજની વાત કરીએ તો ભુજમાં જો કોઈ સારા થિયેટરમાં પિક્ચર જોવા જાવી હોય તો સૌથી પહેલા તમારા મોઢામાં કયા થિયેટરનું નામ આવશે? એક્ઝેક્ટલી સેવન સ્કાય. બરાબર છે? કા તો કે ત્યાં સિટિંગ ફેસિલિટી સારી છે, એસી સારા છે, સ્ક્રીન સારી છે, ઓવરઓલ એન્વાયરમેન્ટ સારું છે અને જગ્યા સરસ છે, તો આપણે એ પિક્ચર જોવા માટે સેવન સ્કાયમાં જાશું. તો આ જે સેવન સ્કાય આપણા બધાના મગજમાં છે કે પિક્ચર જોવા માટે ભુજમાં સેવન સ્કાયમાં જ જવાય. નાઉ ધેટ ઇઝ the reputation, status or prestige which Seven Sky has created in the mind of people. As a result, due to this prestige, they are having one asset which is known as what? Goodwill. એ જે નામ છે ને એને શું કહેવાય? ગુડવિલ કહેવાય. બરાબર છે ફ્રેન્ડ્સ? એવી રીતે બીજો એક્ઝામ્પલ લઈએ, આપણે શેર માર્કેટની વાત કરીએ તો શેર માર્કેટમાં આપણા મોઢામાં સૌથી પહેલા કઈ કંપનીનું નામ આવે? તો સૌથી પહેલા હંમેશા આપણા ગુજરાતની જ કંપની રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું નામ આવે અને જેના માલિક છે મુકેશ અંબાણી. બરાબર છે? કે જે અત્યારે વર્લ્ડના ટોપ 10 ના રિચેસ્ટ પર્સનની કેટેગરીમાં આવે છે. તો એ જે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ નામ છે, ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ વોટ? ધેર ગુડવિલ. It is a prestige, it is a reputation, it is
a status that they had created, and that status and reputation is called what? Goodwill. બરાબર? goodwill પણ એક asset છે, પણ એને intangible asset કહેવાય. હું હમણાં આવું છું કે intangible asset નો મતલબ શું થાય. પછી આવે છે પેટેન્ટ. પેટેન્ટ એટલે શું? અત્યારે કોઈ પર્સન કોઈ પણ વસ્તુનું ઇન્વેન્શન કરે છે. સમજી લો કે એને કોઈ ફોર્મ્યુલા ગોત્યો કે કોવિડ-19 ની દવા કેમ બનાવાય. એનો ફોર્મ્યુલા આનો બનાવી દીધો કે જેનામાં કયા કયા કેમિકલ ને કન્ટેન્ટ ને શું જોઈએ. Now that formula which is invented by that person is known as patent. અને ઈ જો ઈ ફોર્મ્યુલા વેચશે તો એને રૂપિયા મળશે. As a result it is having what? Economic value, monetary value. તો એને શું કહેવાશે? પેટેન્ટ કહેવાશે. બરાબર? નેક્સ્ટ ઇઝ કોપીરાઇટ. કોપીરાઇટ એટલે શું? તો કે કોપી કરવાના રાઇટ્સ આપીએ એને શું કહેવાય? કોપીરાઇટ્સ. હવે ફ્રેન્ડ્સ તમે સમજો, કોઈ પણ ફિલ્મ કે સિરિયલની શૂટિંગ નહીં થતી હોય, બરાબર છે, તો એ ફિલ્મની જે શૂટિંગ થાય ને એની એક જ મેઇન માસ્ટર કોપી હોય. હવે એક માસ્ટર કોપીમાં ઈ આખી પિક્ચર શૂટ આઉટ થયેલી પડી હોય, બરાબર છે, તો પણ આપણને ખબર છે કે કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર ફ્રાઈડેના ઇન્ડિયાના બધા જ સિનેમામાં ઈ પિક્ચર એકી સાથે જ ચાલુ થાય છે. હવે ઈ કેમ પોસિબલ છે? તો કે એના પ્રોડ્યુસરે અને ડાયરેક્ટરે એ ફિલ્મ કોપી કરવાના રાઇટ્સ કોઈને સોલ્ડ કર્યા છે. શું કર્યા છે? સોલ્ડ કર્યા છે. અને એના બદલામાં એ લોકોને રૂપિયા મળ્યા છે. તો એને શું કહેવાય? કોપીરાઇટ. એમ કોઈ ઓથર કોઈ બુક લખે છે, બરાબર છે, સ્ટોરીઝની ને પોયમની કોઈ બુક લખે છે, એને તો એક બુક બનાવી છે, પણ એને ઈ કોપી કરવાના રાઇટ ઈ પબ્લિશિંગ એજન્સીને આપે છે કે જે એની બુક છાપી દેશે અને પછી એનાથી માર્કેટિંગ કરશે. તો એ ઓથરે જે એને રાઇટ આપ્યા છે પબ્લિશિંગ કંપનીને, એને શું કહેવાય? કોપીરાઇટ્સ કહેવાય. ઇટ ઇઝ ઓલસો વન કાઇન્ડ ઓફ અસેટ. બરાબર? પછી વર્ડ આવે છે ટ્રેડમાર્ક. ફ્રેન્ડ્સ, મને આ માર્ક કેનો છે જરા કહેજો તો. કઈ કંપનીનો માર્ક છે આ? એક્ઝેક્ટલી ઇટ ઇઝ નાઇક. જસ્ટ ડુ ઇટ. બરાબર છે? તમે આનાથી બહુ યુઝ ટુ છો. This is the mark of what? Company whose name is what? Nike. બરાબર? એનો લોગો પણ છે એની અંદર આ, બરાબર? અને એનામાં just do it લખેલું આવે. Now this Nike company has spent crores of rupees in order to get this particular symbol as their own ownership. હવે આ જે ઓનરશિપ જે છે નાઇકી કંપની પાસે, એને શું કહેવાય? ટ્રેડમાર્ક કહેવાય. બરાબર છે ફ્રેન્ડ્સ? તો આ ગુડવિલ, પેટેન્ટ, કોપીરાઇટ, ટ્રેડમાર્ક, આ ચારે ચાર એવા એસેટ છે જેને આપણે જોઈ ન શકીએ, which cannot be seen. આપણે એને અડી ન શકીએ, which cannot be touched. બરાબર છે? તો આ ચાર એસેટ ને છે ને ફ્રેન્ડ્સ ઇન્ટેન્જિબલ એસેટ કહેવાય. ઇન્ટેન્જિબલ એટલે જેને આપણે જોઈ શકતા નથી. પણ મશીન, ફર્નિચર, vehicle, they are all which kind of asset? Tangible asset. Why? Because we can see such asset, we can touch such asset, we can feel that asset. As a result, machine, furniture and vehicle, they are asset, but to be very specific, they are which asset? Tangible asset. Tangible asset bole to which can be seen and which can be touched. And intangible assets are which asset? Which cannot be seen and cannot be touched. Which cannot be seen and cannot be touched. Okay friends, સમજાણું બધાને? તો asset શું હતું? Item or a thing which is owned by the business and which has a monetary value or economic value and which is going to be used in the business. It is known as what? Asset. બરાબર છે friends? Okay. હવે friends,
આપણે ખબર છે લાયબિલિટી માં ટાઈમ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી બે કર્યા હતા. what was the liability from time point of view? One was current and other was non current. A similar classification is also there in asset. One is current asset, second is what? Non current asset. What are current assets? Current assets are those assets which value keeps on changing due to transaction of the business and which is converted into cash within a period of 1 year or less than it. Farithi friends, current assets are those assets whose values keeps on changing. Any value change nathi re due to transaction of the business and which gets converted into cash within a period of 1 year. એટલે એક વર્ષની અંદર ઈ કરંટ અસેટ કેની અંદર કન્વર્ટ થઈ જાય? કેશ માં કન્વર્ટ થઈ જાય. એક્ઝામ્પલ હું તમને કહું કરંટ અસેટ્સ ના ફ્રેન્ડ્સ. તો સૌથી પહેલા તો કેશ બેલેન્સ, મારા હાથ ઉપર જે રોકડા રૂપિયા પડ્યા છે ઈ મારા માટે કઈ અસેટ છે? કરંટ અસેટ. કારણ કે તો ઓલરેડી કયા ફોર્મમાં છે? કેશ ના ફોર્મમાં છે. બરાબર. નેક્સ્ટ બેંક બેલેન્સ. બેંક બેલેન્સ એટલે મારા બેંકમાં જે રૂપિયા પડ્યા છે એ રૂપિયા મને જ્યારે જોશે ત્યારે હું બેંકમાંથી ઉપાડી લઈશ. તો બેંક બેલેન્સ ઇઝ ઓલસો which type of asset? કરંટ અસેટ. બરાબર. પછી સ્ટોક. સ્ટોક એટલે શું થાય? તો કે મારા પાસે જે ગુડ્સ પડ્યા છે, જે વેચવાના બાકી છે એને શું કહેવાય? સ્ટોક કહેવાય. બરાબર છે. સપોઝ મારો અત્યારે શર્ટ અને જીન્સ પેન્ટ નો બિઝનેસ છે. બરાબર છે. તો વર્ષના એન્ડમાં જે પણ મારા શર્ટ અને જીન્સ પેન્ટ વેચવાના બાકી હશે એને શું કહેવાશે? સ્ટોક. હું જ્યારે એને વેચીશ ત્યારે તરત મને શું મળશે? રૂપિયા મળશે. તો they are which asset? Current asset. બરાબર ફ્રેન્ડ્સ. ઓકે, હવે આના ઉપરથી આવીએ આપણે કરંટ અસેટ માંથી નોન કરંટ અસેટ. આ હતું કરંટ અસેટ. હવે આ શું છે? નોન કરંટ અસેટ. હવે નોન કરંટ અસેટ એટલે શું થશે? કે assets which can be used in the business for a long period of time and which has an economic value is called what? Non current asset. એટલે કે એવા અસેટ કે જે લોંગ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ બિઝનેસમાં યુઝ થવાના છે which will not get converted into cash quickly, then such assets are called what? Non current asset. અને non current asset માં ફ્રેન્ડ્સ આ બધા એક્ઝામ્પલ આવી જાય. કારણ કે મશીન, મેં તમને શું કીધું હતું? મેં મારી ઓફિસમાં મશીન યુઝ કરવા લીધું છે, સેલ કરવાની. मैं फर्नीचर यूज करवा लीधुं छे, सेल करवानी. मैं व्हीकल એટલે કે કાર મારા બિઝનેસ માં યુઝ કરવા લીધી છે, સેલ કરવાની. then this all are example of what? Non current asset, because they are long term asset. They are for a period of long period of time. As a result, such assets are called non current. याद રાખજો फ्रेंड्स, current એટલે short period of time which is 1 year, and non current means for a long period of time that is more than 1 year. બરાબર છે. એટલે આ વસ્તુ હંમેશા કરંટ અને નોન કરંટ માટે યાદ રાખજો. બરાબર ફ્રેન્ડ્સ. ઓકે, હવે કરંટ અસેટ અને નોન કરંટ અસેટ આપણે કર્યું. એના ક્લાસિફિકેશનમાં શું આવે છે? ટેન્જીબલ અસેટ. હવે મેં તમને ટેન્જીબલ અસેટ સમજાવી દીધા હતા. Tangible assets are those assets which can be seen, which can be touched, are called what? Tangible asset. Example, tangible asset na example શું થશે? Machine, vehicles, furniture, etc. બરાબર છે. Intangible assets, assets which cannot be seen and cannot be touched, are called intangible asset. અને intangible asset માં મેં તમને સમજાવ્યું કઈ કઈ વસ્તુ આવતી હતી? goodwill,
પેટેન્ટ, કોપીરાઇટ્સ, ટ્રેડમાર્ક, બરાબર છે. તો આ બધાને કયા એસેટ કહેવાશે? ઇન્ટેન્જિબલ એસેટ કહેવાશે. હવે લાસ્ટ એક ટાઈપનો એસેટ આવે છે ફિક્ટિશિયસ એસેટ. કયું એસેટ? ફિક્ટિશિયસ. ફ્રેન્ડ્સ, ફિક્ટિશિયસ નો મતલબ શું થાય? સમથિંગ which is not real. In short, it is artificial. જે રિયલ નથી શું છે? આર્ટિફિશિયલ છે. જે અસલી નથી શું છે? નકલી છે, ડુપ્લિકેટ છે. તો fictitious means what? Assets which are not real asset, but the nature and the benefit is such that it is going to be received for more than 1 year, so it is known as what? Fictitious asset. સાચી ભાષામાં આ અસેટ છે જ નહીં, પણ મને એનો બેનિફિટ 1 વર્ષ કરતા વધારે પીરિયડ સુધી મળવાનો છે, એટલે આપણે એને શું કહીએ છીએ? ફિક્ટિશિયસ અસેટ. assets which are not real, which are not real and which do not exist physically. એ ફિઝિકલી એનું એક્ઝિસ્ટન્સ છે જ નહીં, તો એવા એસેટ્સ ને આપણે કયા એસેટ કહેશું? ફિક્ટિશિયસ એસેટ. હવે ફ્રેન્ડ્સ, હું તમને આનો ફિક્ટિશિયસ એસેટ નો એક્ઝામ્પલ સમજાવું. સમજી લો કે મેં કોઈક મેન્યુફેક્ચરિંગ બિઝનેસ ચાલુ કર્યું, કે સમજી લો કે હું જીન્સ પેન્ટ મેન્યુફેક્ચર કરવાનો છું, બરાબર? તો નવો બિઝનેસ ચાલુ કરું છું ને, તો હું શું કરું છું? બહુ લાર્જ અમાઉન્ટનું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરું છું, હોર્ડિંગ્સ લગાડું છું, પેમ્પલેટ્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરું છું, છાપામાં એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપું છું, ન્યૂઝપેપરમાં, બરાબર છે? પછી ડીશ કનેક્શન ને કેબલમાં એનામાં એડવર્ટાઇઝમેન્ટ્સ આપું છું, બરાબર છે? સોશિયલ સાઇટ્સ ઉપર હું મારા સ્ટીકર્સ અને જે પણ એડવર્ટાઇઝમેન્ટના પેમ્પલેટ્સ છે અપલોડ કરું છું, બરાબર? તો આજે મેં હેવી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કર્યો છે, એ હેવી એડવર્ટાઇઝમેન્ટનો બેનિફિટ મને ખાલી 1 વર્ષ સુધી નથી મળવાનો, પણ 1 કરતા વધારે વર્ષ સુધી મળવાનો છે, બરાબર છે? તો સમજો ફ્રેન્ડ્સ, સે ફોર એક્ઝામ્પલ મેં ₹90,000 એક્સપેન્સ કર્યું, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઓફ ₹90,000 has been incurred. Now the benefit of this benefit is for 3 years. કેટલા વર્ષ સુધી આનો મને બેનિફિટ કેટલા વર્ષ સુધી મળવાનો છે? 90,000 તો હેવી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ નો 3 વર્ષ સુધી. તો હું શું કરીશ કે સપોઝ આ પહેલા વર્ષે ₹90,000 મેં સ્પેન્ડ કરી નાખ્યા, મને આ 90,000 નો બેનિફિટ કેટલા વર્ષ મળવાનો છે? 3 વર્ષ. તો 90,000 ને ડિવાઇડ બાય 3 કરી નાખીશ, એટલે 90,000 ડિવાઇડેડ બાય 3 કેટલા થાય? 30,000. તો મને ફર્સ્ટ યર માં એનો કેટલો બેનિફિટ મળશે? 30,000. એટલે બાકી કેટલા રહેશે? 60,000. વળી સેકન્ડ યર માં મને કેટલો બેનિફિટ મળશે? 30,000, બરાબર? એટલે અહીંયા બાકી રહેશે 30. અને પછી થર્ડ યર માં વળી કેટલું આવશે? 30,000. એટલે અહીંયા પછી કાંઈ બાકી રહેશે નહીં, નીલ, એટલે કે 0. હવે ફ્રેન્ડ્સ, પહેલો વર્ષ એન્ડ થઈ જશે ને, એટલે મારી એસેટની વેલ્યુ કેટલી હશે? 60,000. કારણ કે 90 માંથી મેં 30 નો બેનિફિટ લઈ લીધો, અને આ 60,000 મારા માટે કઈ એસેટ થશે? ફિક્ટિશિયસ. કારણ કે રિયાલિટીમાં એ કઈ વસ્તુ નથી, એનું ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ નથી, એ કઈ વસ્તુ છે જ નહીં. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ what? ફિક્ટિશિયસ એસેટ.
એને આપણે નામ આપશું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ સસ્પેન્સ એકાઉન્ટ એવું નામ આપી શકાય. બરાબર. એમ સેકન્ડ યર ના એન્ડમાં 60 માંથી મેં 30 નો બેનિફિટ લઈ લીધો એટલે બાકીના 30 છે એ મારા માટે શું થશે? ફિક્ટિશિયસ એસેટ. અને પછી થર્ડ યર ના એન્ડમાં તો ઈ એસેટ ની કઈ વેલ્યુ જ રહેશે નહીં. So fictitious asset is in reality not a real asset which is not in physical existence at all. છે જ નહીં હકીકતે આ asset તો પણ એને નામ આપવામાં આવ્યું છે asset. બરાબર છે ફ્રેન્ડ્સ? સમજાણું? ક્લિયર? ઓકે. So this was in detailed explanation about assets. બરાબર? ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, હવે આજે નેક્સ્ટ આપણે વર્ડ સ્ટડી કરીએ છીએ goods. goods એટલે શું થાય? goods નો મતલબ શું થાય ફ્રેન્ડ્સ? તો goods એટલે item in which a trader is trading. item in which a trader is trading is called goods. હવે ટ્રેડિંગ એટલે જે વસ્તુનું હું પરચેસ કરું અને સેલ કરું એને શું કહેવાય? ટ્રેડિંગ એક્ટિવિટી કહેવાય. કે મેં અત્યારે કોઈ વસ્તુ 10 રૂપિયામાં લીધી અને એને 15 રૂપિયામાં વેચી નાખી. બરાબર છે? ધેટ ઇઝ નોન એઝ વિચ એક્ટિવિટી? ટ્રેડિંગ એક્ટિવિટી. બરાબર છે ફ્રેન્ડ્સ? તો goods means what? item in which a trader is trading is called goods. બરાબર? એક્ઝામ્પલ શું? તો goods જે છે, goods ના એક્ઝામ્પલમાં ફ્રેન્ડ્સ ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ ટાઈપ ઓફ બિઝનેસ એનું goods નક્કી થશે. જેમ કે હવે અત્યારે સ્કૂલ ને ટ્યુશન્સ ને ધીમે ધીમે જે ચાલુ થવાના નજીક છે તો તમે બધા સ્ટેશનરીની દુકાનમાંથી શું લેવા જશો? 11th ના બુક્સ, પેન, પેન્સિલ, રબર, એ બધું મટીરીયલ લેવા જશો. તો આ બધી વસ્તુ સ્ટેશનરી વાળા માટે બુક્સ છે, પેન છે, પેન્સિલ છે, એ શું થઈ જશે? ગુડ્સ થઈ જશે. બરાબર ફ્રેન્ડ્સ? એવી રીતે અત્યારે કોઈ પણ પર્સનનો વેહિકલનો બિઝનેસ છે. જેમ કે સમજી લ્યો હીરો હોન્ડા વાળા, એ લોકો શું કરે છે? વેહિકલ સેલ કરે છે. બાઇક છે, એક્ટિવા છે, એ બધું. તો જે પણ ડીલર જે પણ વેહિકલ સોલ્ડ કરે છે, બરાબર છે, એટલે કે વેહિકલ પરચેસ કરે છે ને સેલ કરે છે, તો એના માટે વેહિકલ પણ શું થઈ જશે? ગુડ્સ થઈ જશે. એટલે કે હીરો હોન્ડાના શોરૂમ વાળા માટે સ્પ્લેન્ડર બાઇક કયો કે એક્ટિવા કયો, એક્સેસ કયો, they all are goods. Why? Because he is purchasing it and selling it. પણ ફ્રેન્ડ્સ, હું એક સીએ છું, મારી એક ઓફિસ છે ને હું અત્યારે સ્પ્લેન્ડર પ્લસ બાઇક લઈશ તો ઈ બાઇક મારા માટે શું થશે? asset. Why? Because I had purchased the same for using the same in the business. બરાબર છે ફ્રેન્ડ્સ? મેં એને સેલ કરવા નથી લીધી પણ બિઝનેસમાં યુઝ કરવા લીધી છે. એવી રીતે કોઈ પણ ક્લોથ મર્ચન્ટ હશે કે જે રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ સેલ કરે છે, એના માટે શર્ટ, પેન્ટ, જીન્સ એ બધું શું થઈ જશે? ગુડ્સ થઈ જશે. કારણ કે એને પરચેસ જ શું કામ કર્યા છે? સેલ કરવા માટે. બરાબર છે? એટલે જે પણ પર્સન જે પણ વસ્તુમાં ડીલિંગ કરે છે, પરચેસ અને સેલ કરે છે, એને શું કહેવાય? ઇટ ઇઝ નોન એઝ વોટ? ગુડ્સ. એને શું કહેવાય? ગુડ્સ. બરાબર છે ફ્રેન્ડ્સ? ઓકે. હવે ગુડ્સ માં ત્રણ વસ્તુ આવે છે ફ્રેન્ડ્સ. એક છે પરચેસ. પરચેસ એટલે શું? બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે ફ્રેન્ડ્સ. પરચેસ એટલે શું થાય? તમે બજારમાં કાંઈ પણ વસ્તુ લેવા જાઓ છો, ઇટ મીન્સ યુ આર ગોઈંગ ટુ પરચેસ થિંગ્સ. બરાબર? એ જ વસ્તુ છે. હવે સમજો, હું જે વસ્તુમાં ડીલિંગ કે ટ્રેડિંગ કરું છું એ વસ્તુ હું લઉં છું, એટલે કે પરચેસ કરું છું, either in cash or on credit, then it is called purchase. The item which is bought either in cash or on credit is known as what? Purchase.
પણ ઈ તમારા માટે શું હોવું જોઈએ? ગુડ્સ હોવું જોઈએ. બરાબર છે? કે સપોઝ હું ફર્નિચરનો ડીલર છું, બરાબર છે, અને હું અમદાવાદથી ટેબલ અને ચેર અને કબડ પરચેસ કરું છું, તો ફર્નિચર વાળા માટે ટેબલ, ચેર અને કબડ જે છે એ શું થઈ જાય? ગુડ્સ. તો એ મારા માટે શું થઈ જાય? પરચેસ થઈ જાય. બરાબર છે? એટલે પરચેસ આપણે આઈધર ઇન કેશ કરી શકીએ ઓર ઓન ક્રેડિટ કરી શકીએ. કેશ અને ક્રેડિટ એ આપણને ખબર જ છે. બરાબર છે? સો item which is bought either in cash or on credit is known as what? Purchase. હવે purchase નો એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ શું થાય ફ્રેન્ડ્સ? કરેક્ટ, સેલ્સ. સેલ્સ એટલે શું? તો અત્યારે મારો જે બિઝનેસ છે એને ઈ વસ્તુને હું વેચું છું, તો એને શું કહેવાશે? સેલ્સ કહેવાશે. The item given to the customer either on cash or on credit is called what? Sales. બરાબર? મારો ફર્નિચરનો બિઝનેસ છે, કોઈ મારા પાસે પ્લાસ્ટિકની 50 ખુરશી પરચેસ કરવા આવ્યો, તો હું એને 50 ખુરશી સેલ કરું છું. મારા માટે શું થઈ જશે? સેલ્સ થઈ જશે. Because I am giving him the goods in which I am dealing, in which I am trading. એટલે હું એને goods આપું છું. મારા માટે ઈ ખુરશી એટલે કે ઈ ચેર્સ મારા માટે શું હતું? ગુડ્સ હતું. ઈ એને હું આપું છું, એટલે મેં શું કર્યું કહેવાય? સેલ્સ કર્યું કહેવાય. બરાબર છે ફ્રેન્ડ્સ? અને નેક્સ્ટ વસ્તુ આવે છે સ્ટોક. Stock means what? Items in which a trader is trading unsold during the year, lying unsold, એટલે કે હજી વેચવાની બાકી છે. Goods lying unsold at the end of the year is known as stock, and to be very specific, it is known as which stock? Closing stock. એને શું કહેવાય છે? ક્લોઝિંગ સ્ટોક. ક્લોઝિંગ સ્ટોક શું કામ? કારણ કે યરના ક્લોઝમાં સ્ટોક પડ્યો છે, એટલે એને કહેવાય છે ક્લોઝિંગ સ્ટોક. And this closing stock in the next year on very first day it will become what? Opening stock. It is becoming what? Opening stock. બરાબર ફ્રેન્ડ્સ? તો સ્ટોક એટલે શું? Goods lying unsold with the trader at the end of the year is known as stock. It is known as closing stock, and this stock becomes opening stock in the next year. ખબર છે ફ્રેન્ડ્સ? તો આજે આપણે આ આટલા ટર્મ્સ લર્ન કર્યા. બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે, બહુ વ્યવસ્થિત રીતે સમજજો. આપણે ભણ્યા હતા અસેટ્સ. અસેટ્સ એટલે શું થાય? આઇટમ ઓર થિંગ owned by the business and which has an economic value or monetary value and which is used for the business is called asset. Asset na classification: current asset, non-current asset. Assets whose value keeps on changing due to transaction of the business and which get converted into cash within a period of 1 year is called current asset. Assets which are going to be used in the business for a long period of time and which is not going to be sold or converted into cash is called what? Non-current asset. Non-current assets are further classified into 3: tangible, intangible, fictitious. Tangible asset, assets which can be seen and which can be touched are called tangible asset. Asset which cannot be seen and cannot be touched are called intangible asset. And asset which are not real and which do not have physical existence but the benefit is going to be received for more than 1 year are called which asset? Fictitious asset. Okay, then goods. The item or thing in which the trader is trading or dealing is called goods. For a furniture dealer, chair,
table and cupboard are goods. For a stationery dealer, books, pen, pencil are goods. For a two-wheeler vehicle dealer, Splendor plus Activa XS is goods. What is purchase? The item or thing bought either on cash or on credit is called purchase. Sales, the item given to the customer either on cash or on credit is called sales. And stock, goods unsold at the end of the year is called stock. To be very specific, it is which stock? Closing stock, because it is at the end of the year, closing of the year. And this stock becomes which stock? Opening stock at the beginning of next year. બરાબર છે ફ્રેન્ડ્સ? સમજાય છે? બહુ વ્યવસ્થિત રીતે આપણે સ્લોલી એન્ડ ગ્રેજ્યુઅલી બધા ટર્મ્સ ને પ્રેક્ટિકલ એસ્પેક્ટ સાથે સાથે કરી રહ્યા છીએ. બરાબર છે? બધા ટર્મ્સ સમજવા બહુ જરૂરી છે. એક વખત ટર્મ્સ વ્યવસ્થિત રીતે ખબર પડી ગયા તો આગળની વસ્તુ તમારા માટે ઘણી ઘણી સિમ્પલ થઈ જશે. બરાબર છે? So this is Ojas Mehta from Sarthak Tutorials. બરાબર? ફરીથી નેક્સ્ટ લેક્ચર લઈને આવશું. આનાથી જરાક વળી આપણે આગળ વધશું. પણ ફ્રેન્ડ્સ, આ જે વસ્તુ બોર્ડ ઉપર લખી છે ને હું બોલું છું એ નોટ ડાઉન કરી લેજો અને ખાસ લખી લેજો, કારણ કે આ ટર્મ્સ અને ડેફિનેશન્સ તમને હંમેશા માટે જ્યાં સુધી કોમર્સ અને અકાઉન્ટ્સ સાથે કનેક્ટેડ રહેશો, આના મીનિંગ આના આ જ રહેશે. It will never get changed. Thank you very much, friends.